السلام علیکم، ایمن کے ساتھ شبیر میر۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے بات کریں گے ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا وہ ایک ڈائیورس پرسنالٹی ہیں، رائٹر بھی ہیں۔ آپ نے ان کو ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بھی دیکھا ہوگا، تبصرے بھی کرتے ہوئے آپ نے ان کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ لکھاری بھی ہیں، کئی کتابیں ان کی انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ کتنی ہیں اس کے مجھے چونکہ فگر یاد نہیں ہے تو میں ان سے ہی پوچھوں گا۔ صباح الدین، جی ہاں، ہمارا آج کے مہمان ہیں صباح الدین۔ بہت شکریہ صباح صاحب۔ مجھے چونکہ یاد نہیں ہے کہ آپ نے 2 لکھی ہیں، 4 لکھی ہیں، میں نے خود سے پڑھی ہیں لیکن پوری نہیں پڑھی ہیں، چونکہ اب میموری بھی ہماری شاید اس لیول پہ انٹیک نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ کتابیں نمبر کتنی ہیں؟ 4 ہیں آپ کی کتابیں؟ بہت بہت شکریہ شبیر بھائی، تو آپ نے مجھے آج اپنے شو میں بلایا۔ کتابیں تو 4 ہیں، لیکن ان 4 کتابوں کا سفر کافی طویل ہے۔ یعنی پہلی کتاب 2004 میں کمپلیٹ ہوئی تھی، اور پھر چوتھی تقریباً 2018 میں۔ جو پہلی کتاب تھی وہ کس حوالے سے؟ پہلی کتاب انگلش میں تھی، ریفلیکشن کے نام سے۔ اچھا، انگریزی شاعری کی کتاب تھی۔ میرا پہلا تجربہ تھا، اور غالباً اگر میں کلیم کروں تو شاید گلگت بلتستان میں انڈیجنس انگلش شاعری کی پہلی کتاب تھی۔ اور بعد میں کافی پی ایچ ڈی اسکالرز نے ابراڈ بھی انگلش پوئٹری کو کوٹ کرتے ہوئے میری کتابوں کا تذکرہ یہ کیسے آپ نے، لوگ بڑی مشکل سے ہم جیسے لکھ پاتے ہیں، آپ نے پھر اس کو شاعری میں بھی کر دی انگلش میں، کیسے ہوا؟ یہ ہیلپ لی آپ نے کہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیلنٹ مطلب بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہے؟ نہیں، اساتذہ کا تو اس میں ڈیفینیٹلی رول ہوتا ہے، اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اگر میں نے شاعری شروع کی تو میرا کوئی استاد نہیں تھا۔ ڈیفینیٹلی اساتذہ تھے، اور انگریزی زبان کی درست اس کو طریقے سے بیان کرنے میں بہت سارے اساتذہ نے میری رہنمائی کی۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں، گجرات کے بہت صوفی اور ماننے والی شخصیت ہیں، وہ میرے استاد رہے، ان کی رہنمائی حاصل رہی۔ تو اردو میں پھر ہم نے اسکول کالج زمانے سے تجربے شروع کیے، تو ہمارے اپنے پروفیسر امین ضیاء استاد، اور پھر ہارون رشید تھے ہمارے اسکول کے ٹائم پہ، ان کو، اور جو حلقہ جو گلگت کا اہل ذوق ہے ان کو ہم پڑھتے رہے۔ اچھا، آپ کی اسکولنگ ویسے گلگت سے؟ جی، میں نے گلگت سے ہی پڑھا۔ جو اردو آپ کی کتاب تھی یہ کس سن میں پبلش ہوئی تھی؟ اردو دیوان ہے وہ ابھی پبلش نہیں ہوا، وہ مکمل ہے۔ بوندیں اس کا نام ہے۔ اور اردو میں شاعری کا تجربہ تو بہت پہلے شروع کیا تھا، لیکن اس میں پختگی آتے آتے اتنا ٹائم لگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو جو آپ کی ایک بک میں پرائز ون کیا تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی، میری کتاب ریویلیشن تھی، انگریزی میں ڈیووشنل پوئٹری تھی، 2012 میں یہ میں نے لکھی تھی۔ اچھا، اور اتفاق کے طور پہ جب یہ سرکولیٹ ہوئی تو یو ایس اے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ارنسٹ ہیمنگ وے سوسائٹی ہے، ان کو یہ شاعری پسند آئی، اور 2014 میں انہوں نے اس کو اسپیشل ایڈیشن ایوارڈ کے لیے سلیکٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ کیش پرائز کے ساتھ اس کتاب کو انہوں نے آنر کیا تھا۔ اچھا، کیش پرائز بھی تھا اس کے ساتھ؟ کوئی ہیوی تھا کہ نہیں؟ بس وہ ٹھیک ہے، شاعر کے لیے تو جو ایک شعر پہ واہ ہے وہ کسی بھی کیش پرائز سے بڑھ کے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قلم بھی ملے تو وہ پھر اگر انعام ملا تو بہت بڑی ویلیو بالکل ہے۔ صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا کوئی پرائیویٹ اینٹیٹی بھی، کوئی ادارہ بھی بنایا ہے، کیسے یہ آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ کرنا چاہیے اس طرح کا ایک ادارہ؟ جی، شروع تو میں نے کیا تھا بزنس سے۔ پولارس سسٹمز نام سے میں نے ایک کارپوریٹ اینٹیٹی سٹارٹ کی تھی جو کہ سروس پرووائڈر تھی۔ بہت ڈائیورس فیلڈز میں ہم کارپوریٹ سیکٹر میں، ناٹ فار پروفٹ سیکٹر میں لوگوں کو ہیلپ کرتے تھے، گائیڈ کرتے تھے، ایڈوائزریز دیتے تھے۔ لیکن جب یہ کاروبار چلا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اس کے علاوہ انسان فائدے کے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے، کچھ ویلفیئر کاموں میں، چیریٹی کاموں میں بھی جانا چاہیے۔ تو پھر ہم نے ایک اپنی این جی او بھی ایک بنائی، اسلام آباد بیسڈ افہام کے نام سے، پولارس کی ایک سبسیڈری این جی او ہے۔ پھر گلگت بلتستان میں بہت سارے ناٹ فار پروفٹ سیکٹر میں جو این جی اوز تھے ان کے ساتھ ہم ریٹینر ایڈوائزر، روپانی فاؤنڈیشن پاکستان ہو گئی، اس طرح، اور دوسرے دیگر این جی اوز کے ساتھ ڈاؤن میں بھی کافی سارے این جی اوز، جس میں لاہور بیس کچھ این جی اوز تھے، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ کووڈ کے ٹائم پہ ہمیں موقع ملا اپنی کنٹریبیوشن کرنے کا، تو ہم نے فیڈ ون کیمپین میں لوگوں کے لیے میلز ڈسٹریبیوٹ کرنا، پھر روپانی فاؤنڈیشن پاکستان کے ساتھ مل کر ہم نے
वसी पैमाने पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में रूपानी फाउंडेशन ने राशन तकसीम किए थे, तो हमने बहैसियत उनके एडवाइज़र, उनकी रिटेनर, हमने उनको फैसिलिटेट किया था। ठीक है, ये कोविड तो चूँकि अचानक आया था, एक मरज़ था पूरी दुनिया में, लेकिन इसके आगे पीछे जो हम देखते हैं तो शायद आपका इंटरेस्ट यूथ के ऊपर भी है, तो यूथ को इन्वॉल्व करके एक्टिविटीज़ गालिबन, अगर मैं सही हूँ तो आप कर रहे हैं, तो मोटिव क्या है आपका यूथ के हवाले से काम करने का? मेरा ख्याल है अगर कोई एक सेक्टर है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, तो वो यूथ है। जब हम कहते हैं कि यूथ हमारा मुस्तकबिल है, जब हम कहते हैं कि यूथ बल से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, तो यही एक सेक्टर है। और मैं ये देख रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के सिनेरियो में कि हम अपने यूथ को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट करने में ताहाल नाकाम रहे हैं। सही। गिलगित बल्तिस्तान के उफ़क़ पर कराकरम यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारी इनकी खिदमात हैं। 7,000 से तकरीबन ज़ायद इनके पास यंग बच्चे और बच्चियां हैं जो कि यहाँ पे तालीम और तरबियत से फैज़याब हो रहे हैं, लेकिन वी स्टिल नीड टू डू अ लॉट। इसलिए हमने इस साल पहली मरतबा कोशिश की कि यूथ पे फोकस करते हुए कराकरम यूनिवर्सिटी के साथ एक पार्टनरशिप करें, और इसी साल हम कुछ इवेंट्स हमने यूथ के हवाले से, उनको स्किल देने के हवाले से, उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयरनेस देने के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ रखी। ये सॉर्ट ऑफ कोई करियर काउंसलिंग होगी जिस तरह की आप एक्टिविटी बता रहे हैं? असल में तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हम इसमें हम तो कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उनको स्किल के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके हवाले से, लेकिन साथ साथ हम कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे इसमें जो अहम बात वो ये है कि हमने एक इवेंट रखा है यंग लीडर समिट। उसमें हम यूथ को ओपन माइक सेशन में मौका दे रहे हैं कि जो उनके दिल में है, जो उनके जहन में है, दे शुड कम, दे शुड स्पीक आउट। उनके हम इलेक्टेड जो यंग लीडर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे, उनसे हम बात करवाएंगे, और दे विल बी फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम देम। ये बहुत ज़रूरी होगा यूथ के कैथारसिस के लिए, और दूसरा हमें भी एज ए सोसाइटी अंदाज़ा होगा कि यूथ कैसे सोचती है और यूथ क्या सोच रही है। तो ये थोड़ी सी शिफ्ट शायद मुझे महसूस हो रहा है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपकी अप्रोच में, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि यूथ ऐसी बात करे जो कि रिकमेंडेड है, तो अगर आप फ्री हैंड सॉर्ट ऑफ उनको मौका देंगे तो मसले नहीं होंगे। देखिए, यूथ के लिए ज़रूरी है कि जो उनके अंदर एनर्जीज़ हैं उसको चैनलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि जो उनके जहन में है, उनके दिल में हो, वो हमें पता चले। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि ऑनेस्टली लोगों को वो बात करें और उनकी बात हम सुने, और एज ए सोसाइटी ये समझने की कोशिश करें कि इनके मसाइल का हल हम कैसे तलाश करें। तो इसमें सिर्फ हुकूमत नहीं, हमारी तरह कॉरपोरेट एंटिटीज़, फिर NGO सेक्टर में नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़, इन सब को आना होगा। बल्कि मैं आपकी विसातत से इन सबको दावत दूंगा कि आएँ और यूथ को सुने, इनके मसाइल को सुने, फिर जो लीडर्स इनके जवाब देंगे फिर उन जवाब को भी सुने। तो एक इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक डिस्कोर्स बहुत ज़रूरी है अगला कोर्स सेट करने के लिए। ठीक है, ये जो आप एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, ये कंटिन्यूटी इनकी होगी वन आफ्टर अनदर, कि नहीं ये वन टाइम इवेंट है? ये तो पहली मरतबा हम गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं। इससे पहले हमने पंजाब में जो हमारी यूथ है, जनरल यूथ, और पर्टिकुलरली चूँकि मेरा अपना ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान है से, तो मैं बायस्ड हूँ गिलगित बल्तिस्तान की यूथ की तरफ, तो हमने वहाँ पे भी जो गिलगित बल्तिस्तान यूथ काउंसिल हो गई, दूसरी इस तरह की एंटिटीज़ हैं वहाँ पे, उनको भी हम हेल्प करें। तो पहली मरतबा हम गिलगित आए हैं, और यहाँ पे कराकरम यूनिवर्सिटी की मुकम्मल फैसिलिटेशंस है, मुकम्मल हेल्प के साथ जो वाइस चांसलर साहब ने जो हमें यहाँ पे सपोर्ट दी है, उसके साथ ये पहली मरतबा कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम साल हर साल कैलेंडर ईयर का हिस्सा बनाएं। अच्छा, एक परमानेंट फीचर के तौर पर बनाना चाहते हैं। सही। सबा साहब, इससे पहले कि वाइंड अप करें हम प्रोग्राम, कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें, जो आप इंटेलिजेंसिया को देना चाहें, हमारे जो दूसरे इदारे हैं उनको देना चाहें? बार दीगर मैं यही कहूँगा कि हम सुनते तो आए हैं कि यूथ हमारा फ्यूचर है, लेकिन अगर फ्यूचर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी सबसे बड़ी कम नसीबी होगी। हमारी आबादी में जो यूथ का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इस तनासुब को हमने सही तरीके से इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की और इनको इस काबिल नहीं बनाया कि ये अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ना करें, तो मेरे ख्याल में ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और हमारे लिए एज ए सोसाइटी बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपकी विसातत से हमारे चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद, जो ख़ुद एक यंग आदमी हैं, उनके तमाम झेली इदारे जो नौजवानों के उमूर से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
جتنے پاکستان کے علاوہ جو ڈاؤن کنٹری میں گلگت بلتستان کے علاوہ ہیں ان سے کہ ہماری طرف توجہ دیں، ساتھ ساتھ این جی اوز اپنا رول پلے کریں. ہم نے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ یوتھ ہے، اس کے علاوہ ٹورزم اور دوسرے منرل ریسورسز پہ انویسٹمنٹ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صبا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، اختتامی بات جو تھی کہ ہم نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس جو یوتھ ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.